Hi friends, welcome to the video lectures on mathematics by Gayatri. ఈ వీడియోలో ఎక్సైజ్ 2.2 ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఈ వీడియో చూసే ముందు కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ 2.2 వీడియో ఒకసారి చూడండి. అది చూస్తే మీకు ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ a is equals to 1, 2, 3, 4 and b is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, find a intersection b and b intersection a. Are they equal? So first a union b, a intersection b find చేద్దాము. 1, 2, 3, 4 intersection 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is equals to common elements ఏవి ఇందులో 3 4 sorry 2 3 4. So 2 3 4 is the answer. Now b intersection a find చేద్దాము. 1 2 3 4 5 6 intersection with 1 2 3 and 4. That is equals to common elements ఏవి. ఐమ్ సారీ, క్వశ్చన్లో చిన్న మిస్టేక్ రాశాను. 4 లేదు ఇక్కడ. సో దే వుడ్ బి నో 4 హియర్ ఆల్సో. అండ్ ఈ రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి 1 2 3. సో దిస్ విల్ బి 1 2 and 3. And here there is no 4. So 1 2 and 3. Are they equal? Yes, they are equal. A intersection B is equals to B intersection A. Order doesn't matter ఎందుకంటే intersection అనేది common elements of both the sets ఏ కదా. Second question, if A is equals to 0 2 4, find A intersection with null set and A intersection with A and comment. First A intersection with null set చూద్దాం. A intersection with null set 0 2 4 intersection with null set. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉందా? లేదు. సో దిస్ విల్ బి null set. సో ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చింది? A intersection null set is equals to null set. And now A intersection with A 0 2 4 intersection inverse 0 2 4. Common elements ఏవి 0 2 4. 0 2 4. ఇక్కడ మనకేం తెలిసింది? A intersection with A is equals to A. So what can we comment here? Intersection of a set with a null set is null set. Intersection of a set with itself is the same set. I hope this is clear to you. Third question, if A is equals to 2 4 6 8 10 and B is equals to 3 6 9 12 and 15, find A minus B and B minus A. సారీ, నేను ముందు ప్రాబ్లమ్స్కి ఫార్ములాస్ రాయడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంకి రాస్తాను. A minus B is equals to element X is such that it belongs to A and X doesn't belongs to B. సో ఇక్కడ A minus B ఫైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 2 4 6 8 and 10 minus 3 6 9 12 and 15. సో ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఇలా 2Bలో ఉందా? లేదు. సో 2 4 లేదు. 6 ఉంది. సో 6 విల్ నాట్ కమ్ హియర్. 8 లేదు. 10 లేదు. సో 2 4 8 and 10. అదే B మైనస్ ఏ ఫైండ్ చేద్దాం. 3 6 9 12 15 minus 2 4 6 8 and 10. What is this equals to? 3 ఉందా ఇక్కడ? No. 6 yes ఉంది. 9 12 and 15. It is very clear that
A minus B is not equals to B minus A for sets. Fourth question. If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూసాము. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక సెట్స్ కన్సిడర్ చేద్దాము. A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 2 and 3. B is equals to 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ A is subset of B కదా? Yes. So A union B ఏమవుతుంది? 1, 2, 3, 4 and 5. That is equals to B. So if A is subset of B, then A union B is equals to B. This is the answer. నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు కావాలంటే ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. A is equals to x is such that x is a natural number. B is equals to x is such that x is an even natural number. C is equals to x is such that x is an odd natural number. D is equals to D is such that x is such that x is a prime number. So find these. So first A set enti natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Next B enti even natural numbers. So 2, 4, 6, 8 and so on. Next C enti odd natural number 1, 3, 5, 7 and so on. Next D enti prime numbers. D is equals to 2, 3, 5, 7 and so on. So first A intersection B చూద్దాం. A intersection B 1, 2, 3, 4 so on. Intersection with 2, 4, 6, 8 and so on. సో ఇప్పుడు రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి? 2 కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 4, 6, 8, 10 సో ఆన్. ఇవేం నెంబర్స్? ఈవెన్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ A intersection C 1, 2, 3, 4 up to so on. Intersection with 1, 3, 5 and 7 to so on. So ఇక్కడ దీని ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి? ఆడ్ నెంబర్స్ 1, 3, 5, 7 up to so on. These are odd numbers. And next A intersection D 1, 2, 3, 4. Intersection with 1, 3, 5, 7 to so on. ఇందులో కామన్ ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్సే. సో 2, 3, 5, 7 to so on. These are prime numbers. Next B intersection C. B intersection with C. B and C. B ఏమో ఈవెన్ నెంబర్స్, సి ఏమో ఆడ్ నెంబర్స్. ఇందులో కామన్ టర్మ్ ఏమైనా ఉంటుందా? కామన్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఏది ఉండదు. సో దిస్ విల్ బి null set. Next B intersection with D. B intersection with D. I'll write it down once. 2, 4, 6, 8 up to so on. Intersection with 2, 3, 5, 7. సో ఇప్పుడు ఇందులో కామన్ ఎలిమెంట్ ఏది? 2 మాత్రమే. 2. ఇంకా వేరే ఏ ఈవెన్ నెంబర్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు కదా. సో ఓన్లీ 2 మాత్రమే. C intersection D. C intersection with D 1, 3 1, 3, 5, 7 up to so on. Intersection with 2, 3, 5, 7. This will be equals to odd prime numbers 3,
I'm sorry, it is 5, 7, 11 and so on. Next, sixth question. If A is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B is equals to 4, 8, 12, 16, 20, C is equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D is equals to 5, 10, 15, 20. Find these. So first formula చూస్తే A difference B formula ఏంటి? X element such that X belongs to A and X doesn't belongs to B. So let's solve these problems. A minus B. A minus B is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 minus 4, 8, 12, 16 and 20. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏలో విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ బి 3 ఉందా ఎస్ 6 ఎస్ 9 12 బిలో ఉంది సో ఇట్ కెనాట్ బి హియర్ 15 18 and 21. Next second one, this is first one. Now second one, A minus C. 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 minus C. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. సో ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ 3, 6 ఉంది, 9, 12 కూడా ఉంది, 15, 18 లేదు, 21 లేదు. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసి రాస్తే ఈ స్టెప్ రాసే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ నుంచి చూసే రాసేయచ్చు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ దానికి ట్రై చేద్దాము. థర్డ్ వన్ ఏ మైనస్ డి. ఏలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ డి. జస్ట్ లెట్స్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ రైట్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, yes 3, 6, 9, 10 ఉందా 12 ఉందా లేదు, 12, 15 ఉంది, 18 లేదు, 21. That's it. Now next one, fourth one, B minus A. 4, 8, 12 ఉంది, 16 లేదు and 20. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ C minus A. 2, 4, 6 Aలో ఉంది, 8, 10, 12 Aలో ఉంది, 14 and 16. సిక్స్త్ వన్ D minus A. డైరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసి రాసేద్దాము. 5 ఉందా లేదు, 10 లేదు, 15 ఉంది, 20 లేదు. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ B మైనస్ C. B అండ్ C. 4 ఉంది Cలో, 8 కూడా ఉంది, 12 కూడా ఉంది, 16 కూడా ఉంది Cలో, ఓన్లీ 20 మాత్రమే లేదు. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ B మైనస్ D. B మైనస్ D ఈ రెండు. 4 Dలో లేదు, 8 లేదు, 12 లేదు, 16 లేదు, 20 మాత్రమే ఉంది. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ C మైనస్ B. C మైనస్ B. C అండ్ B. 2 Bలో లేదు, 4 ఉంది, 6 లేదు, 8 ఉంది Bలో, నెక్స్ట్ 10 లేదు,
12 ఉంది బిలో, నెక్స్ట్ 14 లేదు, అండ్ 16, సారీ 16 బిలో ఉంది, సో 16 ఇక్కడ రాదు. నెక్స్ట్ 10th వన్ డి మైనస్ బి, డి మైనస్ బి ఇవి 5, 10, 15, ఓన్లీ 20 మాత్రమే కామన్ ఉంది, సో 15. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, స్టేట్ వెదర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ వన్ 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint sets. ఇప్పుడు మనం 2 సెట్స్ని డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని ఎప్పుడు అనగలము? ఏ అండ్ బిని డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నల్ సెట్ అయినప్పుడే. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ ఈజ్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి. సో ఫస్ట్ బిట్ చూస్తే ఇది ఏ అనుకుందాము, ఇది బి అనుకుందాము. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, 3, 4, 5 ఇంటర్సెక్షన్ విత్ 3 and 6. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, 3. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ నల్ సెట్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్. ఇంటర్సెక్షన్ నల్ సెట్ కాదు, సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇది ఏ అండ్ ఇది బి అనుకుందాము. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఈ IOU అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ABCD. సో ఇక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏంటి? కామన్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉందా? ఉంది, ఏ. సో విత్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ నల్ సెట్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది, సో ఈ రెండు డిస్జాయింట్ సెట్స్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, 6, 10, 14 ఇంటర్సెక్షన్ విత్ 3, 7, 11 and 15. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 2, 6, 10, 14 and 3, 7 ఏది లేవు. సో ఇది నల్ సెట్. సిన్స్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ ఎ నల్ సెట్, దీస్ బోత్ ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, 6, 10 ఇంటర్సెక్షన్ విత్ 3, 7 and 11. ఇక్కడ ఏదైనా కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ సెట్. దేర్ఫోర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నల్ సెట్ అయింది కాబట్టి దీస్ బోత్ ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. Thanks for watching the video. If you have any doubt or if you need more clear explanation regarding any question, please let me know in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends.